नमस्ते सुप्रभातम। तो आज क्लास रे बाकी जो यूनिट 6 रो जो अन्य कवि मैंने रहिले सेमानक विषय रे पूरा गभीर रूप से अध्ययन करिकि आज टॉपिक टी सारी दबा। या परे आपनकर टिल एग्जाम पर्यंत आपण 21 एग्जाम अच्छी 20 तारीख पर्यंत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी जहाँ रही है से गुड़ी डिस्कसन करवा और बाकी जो पार्ट गुड़ी रहा है फटाफट कवर करने ट्राए करवा। तो ए जे आज टॉपिक आम चर्चा करवा भवभूति त्रिविक्रम भट्ट महर्षि दंडी एवं श्रीहर्षଙ୍କ विषय पाखापाखि ता सहित ये गोटे टपिक मतलब रही जाइए सी हूँ बाण भट्ट। यही जो ना गुड़िक मुझे कहली एम विषय आमर एक्चुअली सिलेबस रही तो सेमानकर जीवन एवं तांकर कृति विषय जब सामान्य रूप से चर्चा करवा ताले किसी असुविधा नहीं। आ गोटे भिडियो समस्त विषय मत कवर हो मोर आशा अच्छी कहीं केवल जीवन चरित एवं तांकर कृति विषय चर्चा करवा कहीं अन्य विषय में एत गभीर अध्ययन आवश्यकता नहीं कहीं ए विषय परीक्षा पचारे ठीक अच्छे। तो ता पूर्व जो मैंने सोशल मीडिया नुआ अच्छा आमको फॉलो करेंगे सोशल मीडिया ता सहित आपको जिन कहीदेव चाहूँगी आज है आप 12 तारीख सरी 13 तारीख। तो या परठू आपर 3टा पाखापाखि मक टेस्ट आसो आउ से 3टा मक टेस्ट आप पूरापूरी 150 मार्कर क्वेश्चन रंस्कृत 60 पेडागोजी 50 और ओडिया इंग्लीश 20 जमी आसर एग्जाम रोमती पूरापूरी आसो। तो ये ही रेडी हो जातु आप सब एग्जाम सब मक टेस्ट आप परीक्षा सब बढ़िया आम आशा करें सोशल मीडिया को फटाफट फॉलो कर दिंतु और ये आपको सब डिटेल मिल जाव। तो फास्ट आपको अच्छा किए ना फास्ट अच्छे भवभूति। तो भवभूति को कौन कर समाज रे एक्चुअली भवभूति कालिदास सहित एक्चुअली तुलना कर भव तुलना क्या सहित होना कालिदास सहित कथित अच्छी कौन ना विदर्भ देशर पद्मपुर नगर से निवासी थे सी होती कृष्ण यजुर्वेदर तैतरीय शाखा अध्यायी गोत्र हूँ काश्यप गोत्रीय पिता हूँ नीलकंठ माता जातुकर्ण और पितामह होती भट्टगोपाल ठीक अच्छे। तो यहीपरी किसी कौन रही ना उपाधि रही ये हूँ कौन आपंकर सप्तदश शताब्दीर सप्तम शताब्दी षष्ठ सप्तम शताब्दीर कवि बोली एक्चुअली केतेकांश केतेक स्थान में कहुई। तो छाड़ू समय तो आपंकर सेमती सामान्य रूप से पचारि थाए। तो कृति विषय देखा कृति विषय जो देखा प्रमुखतः 3टी कृति रही गोटे आप प्रथम आसूँ कि मालती माधव जहाँकि गोटे आपंकर कौन कथा अटे जोटिक मालती और माधव ये दीज प्रणय विषय वर्णना कराई मालती और माधव कथा तो कहबानी ये गोटे नाटक अटे जहाँकि कथा संबलित अटे कथा साहित्य को उद्धृत कराई। तो ये कौन अटे आपंकर मालती माधव गोटे कौन अटे आपंकर नाटक अटे जोटिक मालती और माधव ये दीज बह विषय ये वर्णना कर ठीक है। सेपरी आस महावीर चरित में ये रामंकर जो पूर्वार्ध जीवन अर्थात रामंकर राज्याभिषेक पूर्व अर्थात कौट फेरबार ना लंका प्रत्यावर्तन पूर्व विषय माने कहीपर राम जन्म रावणर मृत्यु पर्यंत से विषय को ये महावीर चरितम ये बहुत सुंदर भाव एक्चुअली वर्णना कराई महावीर चरितम सेपरी आपको आसीगला भवभूति सब श्रेष्ठ कृति जहाँ जो थी को आप क्वेश्चन आस बहुत संभावना रोचे सी हूँ कौन सी उत्तर रामचरितम उत्तर रामचरितम आम पिलांकर सिलेबस अच्छी तो से दी थर पढ़ेला गोटे जिन मन आंदोलित होता ये उत्तर रामचरितम जब आप पढ़ी ये गोटे विषय अच्छी रामचंद्र शूद्र शंबुक को एक्चुअली हत्या करते बोलिकी जी की तपस्या करुला बोलिकी रामचंद्र शूद्र थिला शंबुक जहाँ ना हूँ शंबुक जी की जड़े शूद्र थिला ताकू रामचंद्र हत्या करते हत्या ये करते सी कौन करूला ना तपस्या करूला बोलिकी आईपाई करते जो गोटे ब्राह्मण आसूसी ये विषय आप तृतीय अंकर एक्चुअली विशेष रूप से वर्णित अच्छी जे तृतीय अंक जब आप पढ़े तृतीय अंकर ना हूँ छाया अंक जहाँकि आपंकर प्रसिद्ध अंक बोली कहीपर जपरी अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक प्रसिद्ध अच्छी सेपरी ये अंकटी हूँ कौन आपंकर छाया अंक हूँ सब प्रसिद्ध अंक उत्तर रामचरितम प्रथम अंक हूँ आप चित्रांक द्वितीय अंक हूँ पंचवटी प्रवेश तृतीय अंक हूँ आपर छाया अंक। तो यही छाया अंकर आपंकर एक्चुअली कौन रही रामंकर ये प्रसंगटी रही तो शंबुक को हत्या करने विषय जड़े ब्राह्मण आसुच्छे पुओ को राजा घर आगे फिंगी देकी राजा को भर्सना करुच्ची एवं यही समय आकाशवाणी हूँ शंबुक नामक गोटे शूद्र जी की तपस्या करुच्ची राजा कौन करुँच ना रावण जदि रामचंद्र हत्या करेंगे ताले ब्राह्मण पुत्र बंचीज बोलिकी। तो यही विभ्रांतिकर माने यही जो धारीटी शुणला समस्त मन गोटे विषय दलायमान हो एक्चुअली तो केवल ठीक न थी पारे एक्चुअली भूल ही थी पारे से समय कौन कहीपर जे
ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା ବା କରିବାର ଅନୁମତି ଥିଲା କି ନାହିଁ। ତ এই ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିଟେଲ ରାମାୟଣରେ ପଢ଼ିବେ ସେ ସମୟରେ ଏହି ସନ୍ଦେହଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରାପୁରି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟଟା ପୁରାପୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମାୟଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଟୋଟାଲ 7ଟା ଅଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ନା ଆପଣଙ୍କ ହେଲା କହିଲି ଯେଉଁ କି ହେଉଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇବେ, ବହୁତ ଜଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇବେ। ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଷି ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତାଙ୍କର ନାମ ଆସିଛି। ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର ଅଛି ଯିଏକି କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କ ଅଛି, ମାନେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଟା ଖୋଦିତ ହେଇଛି, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବୋଲି ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି, ସରି ଚିତ୍ରକାର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ସେସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯିଏକି ରାମଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏକି ଥିଲେ, ସିଏ ସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ସମୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆସିକି ଯିଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆସିକି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚବଟୀ ପ୍ରବେଶ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଛାୟା ଅଙ୍କ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ନଥାଏ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ପ୍ରବେଶରେ ହିଁ ବିଷୟ ବି ଥାଇପାରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭବଭୂତି। ଭବଭୂତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଭବଭୂତିଙ୍କ କୃତି, ମାଳତୀ ମାଧବ, ମହାବୀର ଚରିତ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଭବଭୂତିଙ୍କର କୃତି ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ତ ଭବଭୂତିଙ୍କ କୃତି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ତିନିଟି: ମାଳତୀ ମାଧବ, ମହାବୀର ଚରିତ, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଛି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ଯଦି ବିଷୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଖି ବୁଜିକି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଆଉ ପୌତ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନୈମାଦିତ୍ୟ ଅଥବା ଦେବାଦିତ୍ୟ, ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋତ୍ରୀୟ, ରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟବଂଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରରାଜ ତୃତୀୟଙ୍କର ଇଏ ରାଜସଭାର ଇଏ ଥିଲେ, କବି ଥିଲେ। ଉପାଧି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୁନ ତ୍ରିବିକ୍ରମମ୍ ଅଥବା ଶ୍ଲେଷ କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ରହିଲା। ୟାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ୟାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହିଁ କୃତି ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନଳଚମ୍ପୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କର କୃତି କ'ଣ ଅଥବା ନଳଚମ୍ପୁ ରଚୟିତାକାର କିଏ। ତ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, କହିପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ ନା ନଳ ଚମ୍ପୁର ରଚନାକାର। ନଳଚମ୍ପୁରେ ଆପଣଙ୍କ 7ଟା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅଛି। ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅର୍ଥ ମାନେ କହିପାରିବେ ପାର୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ପାର୍ଟ ତ କହିବାନି, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣର ଅଧ୍ୟାୟ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଷ୍ଟାନମ ଅଧ୍ୟାୟନମ ସମାହାର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ପାଣିନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ 8ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ମହାକାବ୍ୟରେ ସର୍ଗ ଅଛି, ରାମାୟଣରେ କାଣ୍ଡ ଅଛି, ମହାଭାରତରେ ପର୍ବ ଅଛି, 18ଟି ପର୍ବ ଅଛି, ରାମାୟଣରେ 7ଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ମହାକାବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନଳଚମ୍ପୁରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ 7ଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏଇଠି ରହିଛି। ଇଏ ଉପଜୀବ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି, ମାନେ ମହାଭାରତକୁ ଫଲୋ କରିକି ନଳ କାବ୍ୟକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରୁ ଏଇକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଇଛି। ସେପରି ଏଇଠି ଆପଣ ରସ ଦେଖିବେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁଣ ଏଇଠି ରହିଛି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ କାବ୍ୟ ଇଏ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ନଳ, ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦମୟନ୍ତୀ। ଆଉ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏଇଠି ପ୍ରଣୟ ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନମସ୍କାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜେନେରାଲି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ନଳଚମ୍ପୁର ରଚନାକାର କିଏ, ସେ ହେଉଛି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ କଥା ଆଧାରିତ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟମ୍ କିମ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି। ତ ୟୁନିଟ୍ 6ରେ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପାର୍ଟ ରହିଲା, ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ବୋଧେ ଏଇ ସେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଇଯିବେ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଲାଗେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମହାକବି, କବି। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଉପାଧି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ଦଣ୍ଡୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାଞ୍ଚିବର ନଗରର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କବି ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଟନ୍ତି। ନୃସିଂହ ରାଜା ନୃସିଂହ ବର୍ମଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ୟାଙ୍କର ଯଦି
କୃତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ କୃତି ୟାଙ୍କର ମାନେ ତିନୋଟି କୃତି ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଯେଉଁଠି 10ଟା କୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଟେ, କଥା ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଏବଂ ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ଦୁଇଟା ଯାକ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ବଦଲାଲିତ୍ୟ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରପେ ଅର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ଦଣ୍ଡୀନଃ ପଦଲାଲିତ୍ୟମ୍ ମାଘେଶନ୍ତି ତ୍ରୟୋଗୁଣଃ। ପଦଲାଲିତ୍ୟମ୍ ଯଦି କାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ଉପାଧି ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀ। କାଞ୍ଚିବର ନଗରର ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏବଂ ନୃସିଂହ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ମାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କୃତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତ ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହୀର ଏବଂ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମମଲା ଦେବୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଶୀରାଜ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀହର୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି କାଶୀରାଜ ବିଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। କୃତିଆଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି ଯେପରିକି ସ୍ଥରୀୟ ବିଚାର ପ୍ରକରଣମ୍, ବିଜୟ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଖଣ୍ଡନ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ କାବ୍ୟମ୍, ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ପ୍ରଶସ୍ତି, ଅର୍ଣ୍ଣବ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍, ଛନ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଶିବଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି, ନବସାହସଙ୍କ ଚରିତ ଚମ୍ପୁ, ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ମାନେ ଏତେ ସବୁ ଜଣେ ରାଜା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ମାନେ ମାନେ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ ଚମ୍ପୁ ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ଅଟେ। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ନିଷଧ ରାଜା ନଳ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ନଳଚମ୍ପୁ ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ପୂର୍ବରୁ ଆସିଗଲା। ଅନ୍ୟଥା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନଥିବ। ତ ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତଇ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବୃହତ୍ତଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆସିଗଲା କ'ଣ କିରାତାର୍ଜୁନୀୟ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁପାଳ ବଦ୍ଧମ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କ ବୃହତ୍ତଇରେ ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରଘୁବଂଶ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ। ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଡିଟେଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ତାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିନି। ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କେତେ ନା ଇଏ ହେଉଛି 22ଟା ସର୍ଗ। ଉପଜୀବ୍ୟ କାହାଠୁ ନା ଇଏ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯାଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟ। ବାଣଭଟ୍ଟ ଯିଏକି ଜଣେ କବି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଟାଇମ୍ର କବି ଥିଲେ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ବାଛାୟନ ଗୋତ୍ର, ପିତା ଚିତ୍ରଭାନୁ, ପିତାମହ ଅର୍ଥପତି, ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ସଭାପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର। ତିନୋଟି କୃତି ୟାଙ୍କର ମାନେ ସମାଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ଶତକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି କେଉଁଟା ନା ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ମାନେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ। ବାକି କାଦମ୍ବରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ହର୍ଷଚରିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ହର୍ଷଚରିତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାୟିକା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସେସନ୍ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଡିଟେଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଆମକୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇନି। ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବା। ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଜଣେ କବି ଅଟନ୍ତି, ଯାହାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମାନେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଇଏ। ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ପିତା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ଥିଲା, ତିନି ଜଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟ ରହିଛି। ପିଙ୍ଗଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ୟାଙ୍କର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ଚାରୋଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀତି ଶତକ, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମ୍। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ତିନିଟା କୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ କହିପାରିବେ କ'ଣ ନା ଶତକ ତ୍ରୟମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ଶତକ ତ୍ରୟମ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ନୀତି ଶତକ ଲେଖିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ଯାହା ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ହେଲା ନୀତି ଶତକ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରୁ ବିମୁଖ ହୋଇକି ସେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ଲେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ୟାକୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯିଏ ନିଜ କାବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଅଟେ, ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଶତକ ବହି ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର 100ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो विशिष्ट श्लोक जो देखा ये हूँ से विशिष्ट श्लोक जहाँकि आप नीति शतकरू आसी याम चिंतयामि सततम मयि सविरक्ता। तो ये हूँ आपंकर नीति शतकर प्रथम श्लोक बोली कहींपर तेज द्वितीय श्लोक बोली किसी स्थान उल्लेख रही। व्याक्यपद्यम हूँ आपंकर गोटे व्याकरण संबंधी गोटे ग्रंथ अटे जो थी कि आप कांड संख्या 3टा अच्छी। प्रथम कांड ब्रह्मकांड जो कि शब्द ब्रह्म शब्द स्वरूप परा पश्यन्ति मध्यम वैखरी ये शब्द गुड़िकर जो उच्चारण स्थान जहाँकि आम पढ़ी जो भाषण कौशल समय द्वितीय कांड पदवाचकम वाक्यम बा इत्यादि से विचार कर। तृतीय कांड जो थी कि दार्शनिक दृष्टि व्याकरण से पदार्थ विचार विषय ये कहुच्छे आपंकर कौन से 13टा खंड रही। तो ये वाक्य पद्यम संबंधी किसी विषय वस्तु थिला। तो बाकी देखा माने बाकी अन्य कवि मान विषय तो चर्चा होपरी खास करके आपरे कौन ये ना भवभूति विषय तो चर्चा है ता सहित आपर पूर्वर भास कालिदास इत्यादि विषय चर्चा कर सारी। आशा करुँच आज सेसन जो है माने जो कवि मान विषय खास करके चर्चा कले से भितर देखिपे ये समस्त कवि विषय आम मूलतः चर्चा हो जाए। जयदेव है बाणभट्ट है श्रीहर्ष दंडी भर्तृहरि त्रिविक्रम भट्ट भवभूति भास। तो यही समस्त भितर आप विषय टी आहरी डिटेल जाना चाहूँगी से विषय आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करूँ। जदि संभव होने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेसन रे आम से कवि विषय नहीं कि आसबू किंतु मु यथा संभव प्रयास करुँच वीडियो सरीवा सहित आज संध्या सुधा आपण जो प्रैक्टिस सेट रहा से प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करदेवी जहाँद्वारा यूनिट 6 सब विषय आप निश्चित रूप से क्लीयर हो रोचे। समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जेहेतु भारत मद संस्कृत वंदे मातरम। धन्यवाद।